Good morning students. I am Bharati Patil. Today we are learn about the next topic, regulation of breathing. Respiration is under dual control. That is, it controlled by two ways, nervous and chemical. Human adults breathe about 12 times per minute. That means in case of human adults, the respiration rate is about 12 times per minute, while in a newborn child it is about 44 times per minute. That is, the respiratory rate in case of newborn child, it is about 44 times per minute. Normal breathing is an involuntary process. Normal breathing is an involuntary process. Involuntary means what? Involuntary means the processes we cannot under the control of our will. This can be done regularly. These processes are called as involuntary processes. That means they cannot under the control of our will. They can goes throughout the life. Steady rate of respiration is controlled by neurons located in the pons and medulla and are known as respiratory centers. Here see in the figure, this is the figure of brain. Here is a brain and this is the pons and this is the medulla. Pons and medulla, they are the parts of the brain. They are the parts of the brain, and these two parts, in these two parts, the neurons are located. That means the neurons which are controlled the respiration. These neurons are located in these two areas, that is pons and medulla of the brain. These areas are called as, that means they are known as respiratory centers, or it is also called as breathing control centers. This is the breathing control centers. This is the pons and this is the medulla oblongata. About these topics we are learned in the next chapter, chapter number 9, that is control and coordination. In this chapter, the nervous control and coordination, we can learn these pons and medulla. That means the structure of brain. Then the neurons are located in the pons and medulla and they are known as respiratory center or breathing control centers. It regulates the rate and depth of breathing. These neurons can regulate the respiratory rate and depth of the breathing. It is divided into three groups. These respiratory centers, it is divided into three groups. The first group is called as Inspiratory Center. The first group, it is called as Inspiratory Center, in which the dorsal group of neurons is present in the medulla oblongata. The dorsal group of neurons is present in the medulla oblongata. Then second is called as Inspiratory and Expiratory Center. Second is called as Inspiratory and Expiratory Center, in which the ventrolateral group of neurons is present in the medulla oblongata. Ventrolateral group of neurons is present in the medulla oblongata. And third one is called as pneumotaxic center. Third one is called as pneumotaxic center, which is located in the pons region. Primarily, it can limits the inspiration, slow wave sleep and rapid eye movement sleep.
and rapid eye movement sleep. These three centers, these three groups, in these three groups, the regulation of respiration takes place by these three groups of neurons. That is dorsal group of neurons, which is present in the medullary region, medulla oblongata. Then ventrolateral group of neurons, which is present is also medulla oblongata, and the pneumotaxic centers, which is present in the pons. All these three regions, in these three regions, the respiration process is regulated. Then in case of pneumotaxic center, which is located in the pons, it can primarily limits inspiration. Inspiration जे असेल ते लिमिट तिथं त्याची मर्यादा ठेवली जाते. स्लो वेव्ह स्लीप and rapid eye movement sleep. Rapid eye movement sleep means what? During this, your eyes moves quickly in different directions. During this condition, your eyes moves quickly in different directions. Then apneustic center in the medulla is antagonistic to the pneumotaxic center. Apneustic center in the medulla. Then what is apneustic? It is an abnormal pattern of breathing characterized by pattern of breathing characterized by deep gasping inspiration with a pause at full inspiration followed by a brief insufficient release. That is called as apneustic. Then this apneustic center in the medulla oblongata is antagonistic to the pneumotaxic center. म्हणजेच apneustic center हे antagonistic आहे. कशाशी? pneumotaxic centerशी. Antagonistic म्हणजेच विरुद्ध. तर antagonistic to the pneumotaxic center, it controls non-rapid eye movement sleep and wakefulness, which controls non-rapid eye movement sleep and wakefulness. What is non-rapid eye movement sleep? It is the dreamless sleep. During this stage, heart and breathing rates begins to slow. Eye movements also slow and muscles relax. In this non-rapid eye movement sleep, it is the dreamless sleep. During this stage, heart and breathing rates begins to slow. Eye movements also slow and muscles are relaxed in position. Here, hence the antagonistic, the rapid eye movement, which is controlled by the pneumotaxic center, which is located in the pons, it can be control non-rapid eye movement sleep and wakefulness by the pneumotaxic center and apneustic center. These are apneustic center in the medulla is antagonistic to the pneumotaxic center. It controls non-rapid eye movement sleep and wakefulness. Wakefulness म्हणजे जे जाग होणे, परत झोपी जाणे आणि जाग होणे, जागृत होणे, तर ही जी काही सायकल असेल तर ती सायकल तिथं मेंटेन केली जाते. स्लीप वेल वेकफुलनेस सायकल जी असेल तर ती तिथं कंट्रोल केली जाते. During inspiration, when the lungs expand to a critical point, during the process of inspiration, that means breathing in, the lungs expand to a critical point, the stretch receptors are stimulated and impulses are sent along the vagus nerves. And impulses are sent along the vagus nerves to the expiratory center. It then sends out inhibitory impulses to the inspiratory center. म्हणजे जेव्हा इन्स्पायरेशन प्रोसेस होते त्यावेळेस काय होतं, इन्स्पायरेशन प्रोसेसच्या वेळेस लंग्स जे असतात ते एक्सपांड होतात टू अ क्रिटिकल पॉइंट.
क्रिटिकल पॉईंटनुसार ते एक्सपांड होत असतील तर अशा वेळेस काय होतं की स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर स्टिम्युलेटेड, म्हणजे जे स्ट्रेच झालेले रिसेप्टर्स असतात तर त्यांना स्टिम्युलेशन मिळतं आणि ते स्टिम्युलेशन मिळाल्यानंतर त्याच्यातून जे इम्पल्सेस असतात ते सेंड केले जातात अलॉंग द व्हॅगस नर्व्स. व्हॅगस नर्व्स मार्फत ते सेंड केले जातात अलॉंग द व्हॅगस नर्व्स टू द एक्सपायरेटरी सेंटर. म्हणजे इथं जे काही एक्सपायरेटरी सेंटर असेल ब्रेनमध्ये तर तिथं ते सेंड केले जातात अँड इट देन सेंड्स आउट इनहिबिटरी इम्पल्सेस टू द इन्स्पायरेटरी सेंटर. म्हणजे एक्सपायरेटरी सेंटरमधून ते जे व्हॅगस नर्व्स मार्फत ते काही स्टिम्युलेशन असेल ते स्टिम्युलेशन त्या सेंटरमध्ये पाठवलं जातं ब्रीदिंग कंट्रोलच्या सेंट्रलमध्ये आणि त्या सेंट्रलमधून मग लगेच इम्पल्सेस फीडबॅक त्याचा पाठवला जातो इन्स्पायरेटरी सेंटरमध्ये की टू इनहिबिट द इम्पल्सेस. म्हणजे अशा प्रकारे ते लंग्स जे असतात ते जास्त एक्सपांड होत नाही आणि ब्रस्ट होत नाही. द इन्स्पायरेटरी मसल्स रिलॅक्स अँड एक्सपायरेशन फॉलोज. मग अशा वेळेस काय होतं की हे सिग्नल्स जे असतील हे स्टिम्युलेशन जे असेल ते स्टिम्युलेशन एक्सपायरेटरी सेंटरपासून इन्स्पायरेटरी सेंटरकडे परत पाठवलं जातं आणि मग इन्स्पायरेटरी मसल्स हे रिलॅक्स होतात आणि मग एक्सपायरेशन प्रोसेस सुरू होते. ॲज एअर लिव्स द लंग्स ड्युरिंग एक्सपायरेशन, जसं हवा जी असेल तर ती जेव्हा त्या एक्सपायरेशन प्रोसेस मार्फत, एक्सपायरेशन मीन्स व्हॉट, ब्रीदिंग आउट, म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड जो काही त्या ब्रीदिंग एक्सपायरेशन प्रोसेस मार्फत जो बाहेर टाकला जाणार आहे तर त्या कंडिशनमध्ये द लंग्स आर डिफ्लॅटेड अँड द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर नो लॉंगर स्टिम्युलेटेड. म्हणजे द लंग्स आर डिफ्लॅटेड, लंग्स जे असतात तर ते डिफ्लॅटेड होतात. डिफ्लॅटेड म्हणजे इनफ्लॅटिंगचं ऑपोजिट, म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्ट होतात किंवा त्याचं आकुंचन होतं डिफ्लॅटेडमध्ये. म्हणजे हवा जी असेल ती हवा ती बाहेर जाऊ देते त्या कंडिशनला म्हणतात डिफ्लॅटेड. अँड द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर नो लॉंगर स्टिम्युलेटेड. मग असे जे काही स्ट्रेच रिसेप्टर असतात ते जास्त वेळपर्यंत स्टिम्युलेट होत नाही. दस द इन्स्पायरेटरी सेंटर इज नो लॉंगर इनिबिटेड. म्हणून इन्स्पायरेटरी सेंटर जे असेल इथलं तर ते जास्त वेळपर्यंत इनिबिट ठेवता येत नाही आणि न्यू रेस्पायरेशन बिगिन्स. म्हणजे अशा पद्धतीने एक्सपायरेशन संपलं का लगेच परत इन्स्पायरेशन प्रोसेस सुरू होते, इन्स्पायरेशन संपली का लगेच एक्सपायरेशन सुरू होते. म्हणजे अशाच पद्धतीने ब्रीदिंग इन अँड ब्रीदिंग आउट. तर अशा पद्धतीने इनिबिटरी सेंटर आणि स्टिम्युलेटेड सेंटर मार्फत जे असेल तर त्या मार्फत ते कंट्रोलमध्ये केले जातात. दीज इव्हेंट्स, म्हणजे हे जे काही दोघी इव्हेंट्स इथं तयार होतात तर दीज इव्हेंट्स आर कॉल्ड द हेअरिंग ब्रेरियर रिफ्लेक्स. इट इज कॉल्ड ॲज हेअरिंग ब्रेरियर रिफ्लेक्स. इथं बघा या फिगरमध्ये दाखवलेलं आहे की हा पॉन्स मेड्युला याचा रिझन दाखवलेला आहे. इथं ब्रीदिंग सेंटर्स दाखवलेलं आहे आणि ब्रीदिंग सेंटर्स जे आहे तर ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर स्टिम्युलेटेड बाय मग नर इम्पल्सेस ट्रिगर. हे जे काही रेड कलरच्या दिसत आहेत तर ते नर इम्पल्सेस जे असतात त्या ट्रिगर होतात आणि कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्स कॅन टेक्स प्लेस. म्हणजे इंटरकोस्टल मसल्स जे असतात त्या मसल्समध्ये ज्या नर्व्स असतात इंटरकोस्टल नर्व्स त्या नर्व्सला स्टिम्युलेशन मिळतं आणि मग ते कॉन्ट्रॅक्शन होतं. दिस इज द इंटरकोस्टल मसल्स. हे जे आहेत हे इंटरकोस्टल मसल्स दिसत आहेत. हा डायफ्रॅम दिसतोय. त्याच्यानंतर हे जे आहेत तर हे कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्ससाठी जे काही नर्व इम्पल्सेस आहेत तर रेड कलरमध्ये या नर्व इम्पल्सेस तिथं दिसत आहेत आणि अशा पद्धतीने मग कॉन्ट्रॅक्शन होतं. कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यानंतर इन्स्पायरेशन आणि एक्सपायरेशन प्रोसेस म्हणजे रिलॅक्सेशन आणि कॉन्ट्रॅक्शन. तर या प्रोसेस मार्फत इन्स्पायरेशन आणि एक्सपायरेशन ह्या प्रोसेस होतात आणि मग ती ब्रीथ कंप्लीट होते. तर अशा पद्धतीने हे जे दोघंही इव्हेंट्स इथं जे काही होतात तर दीज इव्हेंट्स आर कॉल्ड ॲज हेअरिंग ब्रेवियर रिफ्लेक्स. द हेअरिंग ब्रेवियर रिफ्लेक्स कंट्रोल्स द डेप्थ अँड रिदम ऑफ द रेस्पायरेशन. म्हणजे ते कशाचं कंट्रोल करतात? दे कॅन कंट्रोल द डेप्थ अँड रिदम ऑफ द रेस्पायरेशन. इट ऑल्सो प्रिव्हेंट्स द लंग्स फ्रॉम इनफ्लॅटिंग टू द पॉइंट ऑफ ब्रस्टिंग. म्हणजे ते अजून काय प्रिव्हेंट करतात? इट ऑल्सो प्रिव्हेंट्स द लंग्स
फ्रॉम इनफ्लॅटिंग म्हणजे काय, बल्जिंग किंवा स्वेलिंग, म्हणजे जे लंग्स जे असतात तर त्यांचं बल्जिंग किंवा ते जास्त स्वेलिंग होऊन त्या पॉइंटला ते ब्रेक होऊ नये याची काळजी जी असेल किंवा याचं प्रिव्हेन्शन जे असेल तर ते प्रिव्हेन्शन या हेअरिंग ब्रेव्हियर रिफ्लेक्स मार्फत कंट्रोल केले जातात. द रेस्पिरेटरी सेंटर हॅज कनेक्शन्स विथ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स which means we can voluntarily change our pattern of breathing. बघा, the respiratory center has connections with the cerebral cortex. आता हा ब्रेनचा भाग आहे, त्या ब्रेनच्या भागमध्ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स कोणाला म्हणतात हे आपण नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये शिकणारच आहोत. तर अशा या सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिजनमध्ये या रेस्पिरेटरी सेंटर्सचं कनेक्शन्स असतं आणि ते कनेक्शन असल्यामुळे विच मीन्स वी कॅन व्हॉलंटरीली चेंज अवर पॅटर्न ऑफ ब्रिदिंग, म्हणजे आपण आपल्या इच्छेनुसार आपला जो काही ब्रिदिंग पॅटर्न असेल तर तो आपण तिथं चेंज करू शकतो. जनरली ब्रिदिंग कोणती प्रोसेस आहे, इनव्हॉलंटरी प्रोसेस आहे, ती आपल्या कंट्रोलमध्ये नाही किंवा आपण स्वतःहून करणार तेव्हा ब्रिदिंग होईल अशातली प्रोसेस नाही. पण जर ते सेरेब्रल कॉर्टेक्सला त्याचं रेस्पिरेटरी सेंटरचं कनेक्शन असल्यामुळे काय होईल की आपण आपल्या पद्धतीने आपल्या ब्रीद पॅटर्नमध्ये आपण चेंज करू शकतो. व्हॉलंटरी कंट्रोल इज प्रोटेक्टिव्ह बिकॉज इट एनेबल्स अस टू प्रिव्हेंट वॉटर ऑर इरिटेटिंग गॅसेस फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स. बघा, व्हॉलंटरी कंट्रोल इट इज प्रोटेक्टिव्ह, तो प्रोटेक्टिव्ह आहे का, आपल्या इच्छेनुसार होणारा जो काही कंट्रोल असेल तर तो कंट्रोल प्रोटेक्टिव्ह आहे. कारण का की इट इनेबल्स अस टू प्रिव्हेंट वॉटर ऑर इरिटेटिंग गॅसेस फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स. म्हणजे ते कशाचं प्रिव्हेन्शन करतात की पाणी असेल, त्याचबरोबर काही इरिटेटिंग गॅसेस, काही हार्मफुल गॅसेस असतील की त्याच्यामुळे आपल्या लंग्सला इजा होईल, तर असे जे गॅसेस असतील तर त्या गॅसेसला रोखण्याचं काम जे असेल तर ते या व्हॉलंटरी कंट्रोलमुळे आपल्याला करता येतं. म्हणून तो ब्रीदिंग पॅटर्न जो असेल तो आपल्याला या सेरेब्रल कॉर्टेक्सच्या मदतीने आपल्याला तो चेंज करता येतो. बट द ॲबिलिटी टू स्टॉप ब्रीदिंग इज ऑल्सो लिमिटेड बाय द बिल्ड अप ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन द ब्लड. म्हणजे बट द ॲबिलिटी टू स्टॉप ब्रीदिंग जे अशा पद्धतीने एक कार्बन डायऑक्साईड ब्रीथ करण्याचं जे काही असेल, कार्बन डायऑक्साईड जे गॅस असेल तर त्याचं सुद्धा एक लिमिटेशन आहे बाय बिल्टअप ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन द ब्लड. जे अशा पद्धतीने हे जे काही रेग्युलेशन असेल तर ते रेग्युलेशन आपल्याला इथं ब्रीदिंगचं या सेरेब्रल कॉर्टेक्सनुसार जो असेल, सेरेब्रल कॉर्टेक्स असेल किंवा पॉन्ड्स आणि मेड्युला ऑब्लांगाटामध्ये जे लोकेट केलेलं रेस्पिरेटरी सेंटर असेल तर त्या सेंट्रल्सद्वारा जे रेग्युलेशन असेल ब्रीदिंगचं तर ते रेग्युलेशन तिथं केलं जातं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक आहे कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टीम. मग या लास्ट टॉपिक त्याच्यातला आहे की कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टीम. आता हियर इन दिस टेबल, सी इन दिस टेबल द डिसऑर्डर, सिम्पटम्स, कॉज अँड ट्रीटमेंट. रेस्पिरेटरी सिस्टीममुळे होणारे जे काही डिसऑर्डर्स असेल, रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये होणारे जे डिसऑर्डर्स असेल, कॉमन डिसऑर्डर्स, तर ते डिसऑर्डर्स इथं या टॅब्युलर फॉर्ममध्ये आपल्याला दिसत आहेत. द फर्स्ट डिसऑर्डर दॅट इज इम्फायसेमा. आता इम्फायसेमा त्याचे सिम्पटम्स काय आहेत तर ब्रेकडाऊन ऑफ अल्व्हिओलाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. आता हे जे डिसऑर्डर्स आहेत तर या डिसऑर्डर्समध्ये तर पहिला डिसऑर्डर्स इम्फायसेमा. आता इम्फायसेमा मीन्स इट इज अ कंडिशन इन विच एयर इज ॲबनॉर्मली प्रेझेंट. इट इज अ कंडिशन इन विच एयर इज ॲबनॉर्मली प्रेझेंट विदिन द बॉडी टिश्यूज. म्हणजे आपल्या बॉडी टिश्यूजमध्ये एयर जी असेल तर ती ॲबनॉर्मली प्रेझेंट असते, तर त्या कंडिशनला म्हणायचं इम्फायसेमा. त्या कंडिशनला म्हणायचं इम्फायसेमा. ते मी तुम्हाला पुढच्या स्लाइडमध्ये जे आहे तर ते 1 by 1 मी स्लाइडमध्ये फिगर सहित तुम्हाला दाखवणार आहे. मग त्याचे सिम्पटम्स काय आहेत, ब्रेकडाऊन ऑफ अल्व्हिओलाई. म्हणजे अल्व्हिओलाई जे असतात तर त्या अल्व्हिओलायचं ब्रेकडाऊन होतं आणि त्याच्यामुळे श्वास घ्यायला त्रास होतो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ.
मग त्याचं कॉझिंग काय, त्याचे कॉजेस काय, कशामुळे हा इम्फायसेमा होतो, तर स्मोकिंग, एअर पॉल्युशन, स्मोकिंगमुळे, सिगारेट वगैरे जे काही स्मोकिंग असेल तर ते स्मोकिंगमुळे, आणि एअर पॉल्युशन म्हणजे एअर जर पॉल्युटेड असेल तर अशी पॉल्युटेड एअर जर आपण इन्स्पायर्ड केली तर अशामुळे सुद्धा इम्फायसेमा होऊ शकतो. मग त्याच्यावरती ट्रीटमेंट काय, तर ट्रीटमेंट इट कॅन क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग करू नये, अवॉइड पोल्युटेड एअर, जे पोल्युटेड एअर असेल तर ते अवॉइड करायचं, म्हणजे त्या पोल्युटेड एअरमध्ये जाणं जे असेल ते अवॉइड करायचं. ॲडमिनिस्टर ऑक्सिजन टू रिलीव्ह सिम्पटम्स, ॲडमिनिस्टर ऑक्सिजन टू रिलीव्ह सिम्पटम्स, म्हणजे जे सिम्पटम्स पासून आपल्याला, म्हणजे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ असेल तर त्याच्यापासून आपल्याला रिलॅक्झेशन जर करायचं असेल तर त्यासाठी मग आपण ऑक्सिजन रिलीव्ह जे काही असेल तर ते ऑक्सिजन रिलीव्ह होण्यासाठी जे काही ॲडमिनिस्ट्रेशन असेल तर ते आपण करणं गरजेचं आहे. देन सेकंड इज कॉल्ड ॲज क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस. सेकंड डिसीज जो आहे, डिसऑर्डर जे आहे तर क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस. इट इज स्वेलिंग अँड इरिटेशन ऑफ द ब्रॉन्कियल ट्यूब्स. क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस म्हणजे काय, तर इट इज अ कंडिशन in which the swelling and irritation of the bronchial tubes can takes place. म्हणजे ब्रॉन्कायल ट्यूब्स ज्या असतील तर त्या ब्रॉन्कायल ट्यूब्समध्ये स्वेलिंग होतं आणि जी काही इजा असेल, इरिटेशन जे असेल तर ते इरिटेशन्स त्याच्यामध्ये होतं. मग त्याचे सिम्पटम्स काय आहेत, कफिंग, खोकला असणे आणि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. मग त्याचाही कॉजेस सेम आहे ॲज इन द इम्फायसेमा, स्मोकिंग अँड एअर पोल्युशन. मग त्याचं पण ट्रीटमेंट काय असेल, क्विक स्मोकिंग, अवॉइड पोल्युटेड एअर, इफ पॉसिबल मूव टू वॉर्मर ड्रायर क्लायमेट. मग जर पॉसिबल असेल आपल्याला तर आपण तिथून वॉर्म आणि ड्राय क्लायमेट जे असेल तर त्या ड्राय क्लायमेटमध्ये आपण जाणे, तर हे त्याची ट्रीटमेंट आहे. देन थर्ड वन इज कॉल्ड ॲज ॲक्यूट ब्रॉन्कायटिस. ॲक्यूट ब्रॉन्कायटिस, इट इज ऑल्सो नोन ॲज चेस्ट कोल्ड. त्याला दुसरं नाव आहे चेस्ट कोल्ड. इट इज ऑल्सो नोन ॲज चेस्ट कोल्ड. इट इज अ कंडिशन इन विच इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रॉन्काय कॅन टेक्स प्लेस. म्हणजे याच्यामध्ये काय असतं की ब्रॉन्कायमध्ये काय होतं, इन्फ्लेमेशन होतंय. तर अशी जी काही कंडिशन असेल तर त्या कंडिशनला म्हणायचं ॲक्यूट ब्रॉन्कायटिस. इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रॉन्काय, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, त्याचे सिम्पटम्स जे आहेत तर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रॉन्काय, ब्रॉन्कायमध्ये सूज येणे त्याला म्हणणार इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रॉन्काय. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, श्वास घ्यायला त्रास होणे. येलो म्युकस कफ्ड अप, जे येलो म्युकस असेल म्हणजे येलोइश कलरचे जे काही फ्लुइड असेल तर ते कफिंग मार्फत ते फ्लुइड तिथं निघणे. तर हे जे आहेत तर हे त्याचे सिम्पटम्स आहेत ॲक्यूट ब्रॉन्कायटिसचे. मग त्याचे कॉजेस काय, व्हायरसेस अँड बॅक्टेरिया. हे व्हायरल इन्फेक्शनद्वारा होतं किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शनद्वारा ते होतंय. मग ट्रीटमेंट काय असेल, इफ बॅक्टेरियल टेक अँटीबायोटिक्स. जर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असेल तर मग आपल्याला काय घ्यावं लागेल, अँटीबायोटिक्स, कप मेडिसिन आणि यूज व्हेपोरायझर. जे वाफ घेणे जे असेल तर पाण्याची वाफ घेणे, तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत तर या ट्रीटमेंट याच्यासाठी आपल्याला आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डिसऑर्डर आहे सायन्युसिटीज. नेक्स्ट आहे सायन्युसिटीज. आता सायन्युसिटीज म्हणजे काय, इट इज अ कंडिशन इन विच द कॅव्हिटीज अराउंड द नेसल पॅसेजेस बिकम इन्फ्लेमेड. द कॅव्हिटीज बिकम द, in this sinusitis, it is a condition in which the cavities around the nasal passages become inflamed. म्हणजे जे नेसल पॅसेजेस असतात, कॅव्हिटी, नेसल पॅसेजेसमध्ये असलेल्या ज्या काही कॅव्हिटीज असतात तर त्यांच्यामध्ये सूज येणे, या कंडिशनला म्हणतात सायन्युसिटीज. इन्फ्लेमेशन ऑफ द सायनसेस, म्युकस डिस्चार्ज. त्याचे सिम्पटम्स काय आहेत तर त्या सायनसेसमध्ये सूज येते आणि त्याच्यामुळे म्युकस जो असेल तो म्युकस तिथं डिस्चार्ज होतो. हे सुद्धा एक व्हायरल आणि बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे. कोणामुळे होतात, व्हायरसेस आणि बॅक्टेरियामुळे होतं. इफ बॅक्टेरियल टेक अँटीबायोटिक्स अँड डिकंजेशन्स, यूज व्हेपोरायझर. म्हणजे अशा पद्धतीने अँटीबायोटिक्स घ्यायचं आणि व्हेपोरायझर्स पण त्याच्यामध्ये
पाण्याची वाफ जी असेल तर ती वाफ जरी घेतली तरी थोडीशी सूज जी असेल ती कमी होईल आणि म्युकस डिस्चार्ज पण कमी होईल. देन लॅरिंजायटिस, नेक्स्ट डिसऑर्डर इज कॉल्ड ॲज लॅरिंजायटिस. हे नावाप्रमाणेच आहे. आता क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस ब्रॉन्कायमध्ये आहे, ॲक्यूट ब्रॉन्कायटिस ब्रॉन्कायमध्येच इन्फ्लेमेशन आहे. सायनोसिटिस म्हणजे काय की सायनसेसमध्ये सूज येणे, नोज रिजनचे जे काही कॅव्हिटीज असतील तर त्याच्यामध्ये सूज येणे. आणि लॅरिंगायटिस, आता लॅरिंगिटिस म्हणजे काय की इट इज अ कंडिशन इन विच इन्फ्लेमेशन ऑफ व्होकल कॉर्ड्स. व्होकल कॉर्ड्स म्हणजे जे स्वर यंत्र असतं तर त्या स्वर यंत्रामध्ये काय असतं, सूज येते, त्या कंडिशनला म्हणतात लॅरिंगायटिस. मग त्याचे सिम्पटम्स काय आहेत, इन्फ्लेमेशन ऑफ लॅरिंग्स, व्होकल कॉर्ड्स, सोअर थ्रोट म्हणजे इन्फ्लेमेशन ऑफ लॅरिंग्स सूज येणे, व्होकल कॉर्ड्समध्ये सूज येणे, तसंच सोअर थ्रोट घशात खवखवणे किंवा तसंच हॅरेशनेस ऑफ व्हॉइस जो असेल तर त्या व्हॉइसमध्ये चेंज असणे, म्युकस बिल्ड अप अँड कफ, म्युकस जो असेल तो तिथं जमा होतो आणि कफ म्हणजे कफिंग तिथं होतंय. मग हे सुद्धा एक व्हायरल आणि बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे विच कॅन बी कॉज, दॅट इज लॅरिंजायटिस, इट इज कॉज्ड बाय व्हायरसेस अँड बॅक्टेरिया. इफ बॅक्टेरियल, टेक अँटीबायोटिक्स, कफ मेडिसिन्स, व्हॉइस रेस्ट मेडिसिन, देन अवॉइड इरिटंट्स लाईक स्मोक. हे त्याची ट्रीटमेंट आहे. देन नेक्स्ट इज न्यूमोनिया. नेक्स्ट डिसऑर्डर आहे न्यूमोनिया. इट इज अ कंडिशन इन विच इन्फेक्शन दॅट इन्फ्लेम्स एअर सॅक्स इन वन ऑर बोथ लंग्स विच मे फिल विथ फ्लुइड. आता न्यूमोनिया काय आहे तर न्यूमोनिया एक प्रकारचं इन्फेक्शन आहे दॅट इन्फ्लेम्स द एअर सॅक्स, म्हणजे आपले जे एअर सॅक्स असतात तर ते एअर सॅक्समध्ये इन्फ्लेमेशन येतं म्हणजे सूज येते इन वन ऑर बोथ लंग्स, एक किंवा दोघंही लंग्समध्ये असलेले जे काही एअर सॅक्स असतील तर त्या एअर सॅक्समध्ये सूज येते विच मे फिल विथ फ्लुइड आणि ते फ्लुइडने फिलअप होतंय. तर अशी कंडिशन जी असेल तर त्याला म्हणतात न्यूमोनिया. मग याच्यामध्ये काय असेल सिम्पटम्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सिव्हिअर, म्हणजे लंग्स म्हणजे डायरेक्ट लंग्समध्येच इन्फ्लेमेशन सूज येते, कफ अँड फिवर खोकला लागतो, ताप येतो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चिल्स थंडावा वाटतो, थंड वाटतं आणि श्वास घ्यायला त्रास होतो, स्वेटिंग होतं, चेस्ट पेन छातीत दुखणं म्हणा आणि ब्लड इन म्युकस आणि म्युकसमध्ये जे आहे ते ब्लड आपल्याला दिसतं. हे सुद्धा कशामुळे होतं न्यूमोनिया, बॅक्टेरिया किंवा व्हायरसेसमुळे होतं. इट कॅन कॉज बाय बॅक्टेरिया ऑर व्हायरसेस. देन ट्रीटमेंट काय मग की आपल्याला फिजिशियनशी कन्सल्ट करावं लागेल. कन्सल्ट फिजिशियन इमिडिएटली, अँटीबायोटिक्स, कफ मेडिसिन्स अँड स्टे वॉर्म कंडिशन. वॉर्म कंडिशनमध्ये राहणं जास्त बेटर असतं. अँटीबायोटिक्स घ्यायचं, फिजिशियनशी लगेच कॉन्टॅक्ट करायचा आणि कफ मेडिसिन्स आणि अँटीबायोटिक्स लगेच घ्यायचं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डिसऑर्डर आहे अस्थमा. अस्थमा म्हणजे दमा. तर अस्थमा, अ पर्सन्स एअरवेज बिकम इन्फ्लेटेड. आता पर्सन्स एअरवेज जो असेल तो इन्फ्लेम होतो, म्हणजे एअरवेज जो असेल तर त्या एअरवेजमध्ये सूज येणे. अ पर्सन्स एअरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड, नॅरो अँड स्वेल अँड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्युकस विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ. बघा कशी कंडिशन आहे की त्या पर्सन्सचे एअरवेज जे असतात त्याच्यात सूज येते, ते अरुंद होतात आणि त्याच्यामध्ये स्वेलिंग होतं अँड इट कॅन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्युकस. त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा म्युकस प्रोड्यूस होतं विच कॅन मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ. मग त्याच्यामुळे श्वास घ्यायला त्रास होतो. अशी जी काही कंडिशन असेल तर त्या कंडिशनला म्हणायचं अस्थमा. कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रॉन्काइल्स. बघा कशामुळे होतं, त्याचे सिम्पटम्स काय, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रॉन्काइल्स म्हणजे ब्रॉन्काइल्स जे असतात तर त्या ब्रॉन्काइल्सच्या ज्या सेकंडरी टर्शरी ब्रांचेस असतात तर त्या ब्रॉन्काइल्सचं काय होतं, कॉन्स्ट्रिक्शन होतं, ते आकुंचन पावतात. म्युकस बिल्डअप इन ब्रॉन्क्युल्स. मग अशा या ब्रॉन्क्युल्समध्ये म्युकस तिथं असतं किंवा जमा होतं. पिरियडिक विझनिंग जे असेल तर ते पिरियडिक विझनिंग तिथं होतंय. मग अशा पद्धतीने
डिफिकल्टी इन ब्रीदिंगमध्ये काय होत आहे, डिफिकल्टी होते. तर अशा पद्धतीचे सिम्पटम्स हे अस्थमामध्ये दिसतात. ॲलर्जी टू पोलन, मग कशामुळे होतात अस्थमा? एखाद्याला काय असतं, पोलन ग्रेन्सची ॲलर्जी असते, एखाद्याला धुळीची ॲलर्जी असते, एखाद्याला कशाची ॲलर्जी असते. तर या अस्थमामध्ये पोलन्स जे असतात, जे परागकण असतात, तर त्या पोलन्सची ॲलर्जी जी असेल ती ॲलर्जी असतात. काही फूड्स त्याची ॲलर्जी असेल, फूड ॲडिटिव्ज पर पेट हेअर, म्हणजे जे पाळीव प्राणी असतील तर त्यांचा केसांपासून जे असेल तर त्यांच्याही ॲलर्जी जी असेल तर ती ॲलर्जी त्याच्यामुळे होते. त्याच्यानंतर ट्रीटमेंट काय घेणार, यूज ऑफ इनहॅलंट्स टू ओपन पासेज वेज, अव्हॉइड इरिटंट्स. मग असे इरिटंट्स अव्हॉइड करायचे आणि यूज ऑफ इनहॅलंट, जसं पंप असतो बघा, तो पंप अस्थमाचा जो असेल तर तो पंप तिथं आपल्याला दिसतो. तर त्या पंपद्वारे मग जे पंप मारला का मग आपल्याला थोडं बरं वाटतं. देन नेक्स्ट लास्ट डिसऑर्डर, ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. ऑक्युपेशनल म्हणजे जे विशिष्ट प्रकारचे काही धंदे असतात, धंदे म्हणजे खाणकाम करणारे मजूर, खाणकाम करणारे मजूर असतील, दगडी याच्यामध्ये काम करणारे जे काही मजूर असतील, तर अशांच्या याच्यामध्ये जे असतील तर अशांच्या याच्यामध्ये हे दोन डिसऑर्डर्स आपल्याला दिसतात, सिलिकॉसिस आणि ॲस्बेस्टॉसिस. तर सिलिकॉसिस जे आहेत तर या सिलिकॉसिसमध्ये सिलिकॉन्सचे जे काही पार्टिकल्स असतात तर ते रेस्पिरेटरी वेज मार्फत म्हणजे इन्स्पायरेशन मार्फत लंग्समध्ये जातात आणि त्याच्यात फायब्रोसिस, त्या लंगमध्ये फायबर्स त्याचे अडकतात आणि अशा पद्धतीने लंग फायब्रोसिस होतं, विच इज कॉज्ड बाय इनहॅलेशन ऑफ डस्ट कंटेनिंग सिलिका. आता सिलिकॉसिसमध्ये काय होतं की लंग फायब्रोसिस होतंय, म्हणजे लंग्समध्ये फायबर्स तिथं जमा होतात. कशामुळे जमा होतात? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द इनहॅलेशन ऑफ डस्ट कंटेनिंग सिलिका. म्हणजे डस्टमध्ये जे सिलिका पार्टिकल्स असतील तर असे सिलिका पार्टिकल्स इनहेल्ड होतात किंवा इन्स्पायर्ड केले जातात आणि अशामुळे लंग्समध्ये ते फायबर्स जे असतात ते फायबर्स तिथं जमा होतात आणि लंग फायब्रोसिस तिथं होते. त्याच्यानंतर दुसरं आहे की ॲस्बेस्टॉस, दगडी कोळशाचा खाणीत काम करणारे जे असतील तर अशा वर्कर्समध्ये जनरली हे आपल्याला दिसतं. तर ॲस्बेस्टॉसिस जे आहे तर इनहॅलेशन ऑफ ॲस्बेस्टॉस पार्टिकल्स, तर ॲस्बेस्टॉसचे पार्टिकल्स जे असतील तर हे पार्टिकल्स जर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट मार्फत लंग्समध्ये गेले तर मग ही डिसऑर्डर जे असेल तर हे डिसऑर्डर आपल्याला दिसतं. मग याचे सिम्पटम्स काय? इन्फ्लेमेशन, फायब्रोसिस, लंग डॅमेज. इन्फ्लेमेशन, फायब्रोसिस, लंगमध्ये जे असेल तर ते इन्फ्लेमेशन होतंय, फायब्रोसिस होतंय आणि लंग डॅमेज होण्याची भीती तिथं असते. मग याचा कॉज काय? तर इट कॅन कॉजेस ड्यू टू द लॉंग टर्म एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल्स, सिलिका अँड ॲस्बेस्टॉस पार्टिकल्स ड्युरिंग ऑक्युपेशन. म्हणजे जेव्हा त्या खाणींमध्ये काम करायला जाणारे मजूर जे असतात ते नेहमी जात असतात, बरोबर, म्हणजे वर्षानुवर्षे सातत्याने त्या खाणीमध्ये ते काम करत असतात कारण त्यांची रोजीरोटीच त्याच्यावर असते. तर अशा या लॉंग टर्म एक्सपोजर, जे जास्त वेळ किंवा दीर्घ वेळपर्यंत त्या खाणीमध्ये जर काम केलं तर त्याच्यात त्या डस्ट पार्टिकल्स जे असतात त्याच्यासोबत असलेले सिलिका आणि ॲस्बेस्टॉसचे पार्टिकल्स जे असतात तर ते त्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टद्वारे त्यांचा फुफ्फुसांमध्ये जमा होत जातात. तर म्हणून हे एक कॉज आहे. मग याचे ट्रीटमेंट काय आहे? प्रोटेक्टिव्ह मास्क अँड गिअर ड्युरिंग वर्क. आता प्रोटेक्टिव्ह मास्क जे आहे तर मास्कचं प्रोटेक्शन जे आहे ते प्रोटेक्शन याच्यामध्ये असतं. मास्क, एक तर मास्क वापरावा, जसं आता आपण कोविड-19 जे आहे तर त्याच्यासाठी आपण काय करतोय? मास्क वापरतोय. कंपल्सरी आपण काय करतोय? मास्क वापरतोय. त्या व्हायरसपासून आपल्याला आपला बचाव व्हावा याच्यासाठी मास्क जे असेल तोंडावर, नाकावर आणि तोंडावर आपण मास्कचा वापर करतोय. तर तशा पद्धतीने हे मास्कचा वापर तिथं करू शकतात. तर अशा पद्धतीने वर्किंग करताना जे असेल तर ती सावधानता आपण तिथं बाळगू शकतात. तर हे डिसऑर्डर्स आहेत, कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टीम. आता हे जे डिसऑर्डर्स आपण एवढे बघितले, 7-8 डिसऑर्डर जे बघितले तर त्या डिसऑर्डरचे फिगर सहित डिस्क्रिप्शन आपण आता बघणार आहे. आता बघा, पहिला डिसऑर्डर सांगितला होता मी इम्फायसेमिया. आता इम्फायसेमिया जे आहे तर या इम्फायसेमियामध्ये बघा, नॉर्मल कंडिशनमध्ये असं आपल्याला दिसेल
नॉर्मल कंडिशनमध्ये, आणि इम्फायसेमिया झालं तर अशी कंडिशन आपल्याला दिसते. फिगरमध्ये बघा व्यवस्थित, ही नॉर्मल कंडिशन आहे आता, आणि ही जी कंडिशन आहे ही इन्फ्लेमेटेड कंडिशन आहे, म्हणजे इम्फायसेमियाची कंडिशन आहे. आता नॉर्मल याच्यामध्ये असे एअर सॅक्स आपल्याला दिसतील, अल्व्हिओलस जे असतील तर अशा पद्धतीचे नॉर्मल, ब्रॉन्किआय जे असतील तर असे आपल्याला नॉर्मल, ब्रॉन्कायटिसमध्ये बघा अशा पद्धतीचे इथं जे असेल तर ते इन्फ्लेम झालेलं किंवा इथं जमा झालेलं आपल्याला दिसतंय. हे नॉर्मल आहे, हे ब्रॉन्कायटिस आहे. आणि इम्फायसेमामध्ये हे जे काही शेप असेल तर ते डायरेक्ट इथं बदलतो. तर अशा पद्धतीने इथं या इम्फायसेमामध्ये असा बदल आपल्याला इथं दिसतोय. हे फिगर सहित आपण बघत आहे बघा, ॲनिमेशनने तुम्हाला ते दिसतंय की इथं ही नॉर्मल कंडिशन आहे आणि मग ती हळूहळू इम्फायसेमामध्ये कन्व्हर्ट होताना दिसते. तसंच दुसरं आहे क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस. दुसरं जे आहे ते काय, क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस. इथं काय होतं, स्वेलिंग आणि इरिटेशन ऑफ द ब्रॉन्कियल ट्यूब्स. हे जे काही ब्रॉन्कियल ट्यूब्स असतात या ब्रॉन्कियल ट्यूब्समध्ये स्वेलिंग होताना दिसतंय आणि इरिटेशन दिसताना आपल्याला दिसतंय. तर इथं क्रोनिक ब्रॉन्कायटिसमध्ये बघा, नॉर्मलमध्ये अशी आपल्याला ती ब्रॉन्कायटिस दिसेल, ब्रॉन्काय दिसेल, आणि जेव्हा ती क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस झालेला असेल तेव्हा अशी नॅरो होताना आपल्याला दिसते. म्हणजे पॅसेज जो असेल, हा मोठा पॅसेज जो आहे तर तो एकदम नॅरो होताना दिसतो. आणि नॅरो झाला म्हणजे काय होईल की त्याच्यातनं ॲरो सहजगत्या पास होणार नाही. तर हे इम्फायसेमा आणि क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस. द नेक्स्ट स्लाइड, दॅट इज ॲक्यूट ब्रॉन्कायटिस. इट इज ऑल्सो नोन ॲज चेस्ट कोल्ड. ॲक्यूट ब्रॉन्कायटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रॉन्काय. इथं सुद्धा काय होतं की ब्रॉन्कायल वॉलमध्ये इन्फ्लेमेशन होतंय, म्हणजे सूज येते. आता ही नॉर्मल ब्रॉन्कायल वॉल आहे, नॉर्मल ब्रॉन्कायल वॉल दिसते आपल्याला. हे क्रॉस सेक्शन आहे घेतलेलं, आणि त्या सेक्शनल व्ह्यू मार्फत आपल्याला दिसतंय की ही नॉर्मल ब्रॉन्कायल वॉल आहे. म्हणजे याचा एअर पॅसेज हा मोठा आहे, आणि इथं इन्फ्लेम्ड ब्रॉन्कायल वॉल आहे. इथं इन्फेक्शन झालेलं आहे, आणि हे इन्फ्लेम्ड म्हणजे सूज आलेली असेल तर त्याच्यामुळे हा एअर पॅसेज जो आहे हा काय झालेला आहे, कमी झालेला आहे ॲज कम्पेअर टू नॉर्मल ब्रॉन्कायल वॉल. तर याला म्हणणार ॲक्यूट ब्रॉन्कायटिस. देन नेक्स्ट इज सायन्युसिटीज. आता सायन्युसिटीज म्हणजे काय की हे जे काही आहे, हा भाग जो दाखवलेला आहे मी जिथं ॲरो करते, तर दिस इज द नॉर्मल पार्ट, दिस इज द नॉर्मल सायनस, अँड हियर द सायनस इन्फेक्शन, दॅट इज ॲक्यूट सायन्युसिटीज. तर इथं जे आहे ते हे इन्फ्लेमेशन झालेलं दिसतंय बघा. डोळ्याचा खाली हा नाकाचा भाग जो कॅव्हिटीचा भाग असेल तर त्या कॅव्हिटीच्या भागामध्ये इन्फ्लेमेशन झालंय, आणि तिथं पस जे आहे ते पस तिथं फील झालेलं आहे. जे पस जे आहे ते पस फील झालं, आणि इथं सूज आलेली आहे, आणि सूज आणि त्या पसमुळे श्वास घ्यायला जे असेल तर ते तिथं त्रास होतो. जे हा पूर्ण रेड कलरचा जो भाग दाखवलेला आहे हा इन्फ्लेमेशन झालेला आहे, म्हणजे सूज आलेली. इकडचा भाग हा नॉर्मल झालेला आहे, इकडच्या भागामध्ये सूज आलेली. त्याच्यामुळे मग डोकं दुखणे वगैरे जे असेल तर हे त्रास त्याच्यामुळे होतात. तर हे सायन्युसिटीज आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे लॅरिंगेटिस. आता लॅरिंगेटिस, लॅरिंग्स जे आहे हे व्हॉइस बॉक्स आहे. लॅरिंग्स त्याचं लोकेशन बघा इथं असतं, घशामध्ये जे लोकेशन आहे ते व्होकल कॉर्ड्स, व्हॉइस बॉक्सचं लोकेशन आहे लॅरिंग्स. तर नॉर्मल व्होकल कॉर्ड्स अशा पद्धतीचे असतात. नॉर्मल व्होकल कॉर्ड्स जे असतात ते अशा पद्धतीने आपल्याला दिसतात, आणि इन्फ्लेम्ड व्होकल कॉर्ड्स जे असतात तर म्हणजे सूज आलेले जे काही व्होकल कॉर्ड्स असतात तर ते अशा पद्धतीने आपल्याला दिसतात. आणि मग अशी सूज जर आली असेल तर त्याच्यामुळे तिथून एअर जर पास झाली तर त्या सूज आलेल्या भागामध्ये दुखापत होते, आणि मग आवाजाला पण प्रॉब्लेम होतो आणि श्वास घ्यायला पण आपल्याला प्रॉब्लेम होतो. तर हे लॅरिंगेटिस झालं. त्याच्यानंतर पुढची स्टेप आहे निमोनिया. आता निमोनिया तुम्हाला सांगितलं, इन्फेक्शन दॅट इन्फ्लेम्स एअर सॅक्स इन वन ऑर बोथ लंग्स विच मे फिल्ड विथ फ्लुइड. आता बघा याच्यामध्ये हे इन्फ्लेमेशन तिथं आपल्याला दिसतंय, हे ब्रॉन्काय दिसत आहेत, आणि या ब्रॉन्कायटिसमध्ये पण आपल्याला इथं व्हिडिओच्या याच्यामध्ये ॲनिमेशनद्वारा आपल्याला दिसतंय की हे जे काही अल्व्हिओलाय आहे तर ते अल्व्हिओलायची जी काही लेंथ असेल किंवा त्याचं जे काही व्हॉल्यूम असेल ते रेड्यूस होताना आपल्याला दिसतंय. हे बघा इथं रेड्यूस होताना दिसतंय, आणि त्याच्यामुळे तिथं काय फील्ड होत आहे, दे मे फील विथ फ्लुइड, फ्लुइडने ते फील झालेले आपल्याला दिसत आहे. इथं बघा ब्रॉन्कायचं जे आहे तर ते ब्रॉन्काय अल्व्हिओलाय जे असेल तर त्याच्यामध्ये चेंजेस होताना आपल्याला दिसत आहे, आणि फ्लुइड जे असेल ते फ्लुइड त्याच्यामध्ये जमा होताना दिसतंय. हे बघा हे फ्लुइड आपल्याला त्याच्यामध्ये जमा होताना दिसतंय. तर दिस इज कॉल्ड ॲज निमोनिया. देन
नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ॲज अस्थमा. अस्थमा म्हणजे काय? दम लागणे किंवा दमा आपण त्याला म्हणतो. अ पर्सन्स एअरवेज, आता ही जी फिगर आहे ती अस्थमाची आहे, आलं लक्षात. तर अ पर्सन्स एअरवेज बिकम इन्फ्लेम, नॅरो अँड स्वेल अँड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्युकस विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, त्याला आपण म्हणणार अस्थमा. मग अस्थमामध्ये मग हे जे काही लंग्स आहेत, तर इथं ही जी काही पॅसेज असेल तर तो पॅसेज आपल्याला नॅरो होताना दिसतोय बघा. हे जे आहे तर हे नॅरो होताना दिसतंय, तर दिस कंडिशन इज कॉल्ड ॲज अस्थमा. त्याला आपण काय म्हणणार? अस्थमा आपण त्याला म्हणतोय, आलं लक्षात. त्याच्यानंतर सिलिकॉसिस आणि ॲस्बेस्टॉस. तर आता या फिगरमध्ये बघा व्यवस्थित, या फिगरमध्ये तुम्हाला सिलिकॉसिसचे पार्टिकल्स जे असतात ते बघा इनहेल होत आहे, ते या रेस्पिरेटरी ट्रॅकमधून कुठं जात आहे? अल्व्हिओलायमध्ये ते जात आहेत. हे अल्व्हिओलायमध्ये ते आहेत, हे कॅपिलरी नेटवर्क आहे आणि ते तिथं जमा होतात आणि ते जमा झाल्यामुळे लंग्समध्ये फायब्रोसिस तिथं तयार होते. लंग्समध्ये जे आहे तर ते फायब्रोसिस तिथं तयार होते. तर अशा पद्धतीने इथं जे आहे हे खाली सिलिकॉसिस जे आहे, ॲस्बेस्टॉसिस आणि सिलिकॉसिस, वरची फिगर जी आहे ती ॲस्बेस्टॉसिस जी आहे, सिलिकॉन पार्टिकल्स तिथे जमा होताना दिसत आहे. इथं इनहेल होत आहे, इन्स्पायर होत आहे, लंग्समध्ये जात आहेत, एअर सॅक्समध्ये ते जात आहेत, म्हणजे अल्व्हिओलायमध्ये ते जात आहेत आणि तिथं ते पार्टिकल्समुळे फायब्रोसिस तिथं होते. तसंच दुसऱ्या फिगरमध्ये ही नॉर्मल फिगर आहे आणि या फिगरमध्ये जे आहेत तर अशा पद्धतीने इथं सुद्धा जे ब्रॉन्काय असतील तर ते ब्रॉन्काय इथं नॅरो झालेले आपल्याला याच्यात दिसतात, आलं लक्षात. तर हे सगळे डिसऑर्डर्स आपल्याला इथं सांगितलेले आहेत, म्हणजे जे 8 डिसऑर्डर्स आहेत तर ते 8 डिसऑर्डर्स आपल्याला सांगितलेले. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ द टॉपिक रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन. लास्ट टॉपिक जो आहे तो काय? आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, म्हणजे कृत्रिमरित्या श्वासोश्वास श्वसनाची जी काही पद्धत असेल तर ती कृत्रिमरित्या त्यांना देणे. जर एखाद्या वेळेस तो श्वास घेण्यास त्याला खूपच त्रास होत असेल किंवा काही क्रिटिकल कंडिशन्स असेल की तो श्वास घेऊच शकत नसेल, तर अशा कंडिशनमध्ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तिथं दिलं जातं. म्हणजे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. त्याला आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन किंवा व्हेंटिलेशन असं म्हणतात. इट इज द मेथड ऑफ इंड्युसिंग ब्रीदिंग in a person when natural respiration had ceased. CEASED. Cease म्हणजे काय? To stop or to end. Cease म्हणजे to stop or to end. Or is faltering. Faltering म्हणजे काय? Faltering म्हणजे to become weak or move in a way that is not steady. म्हणजे एक अस्थिर अशी कंडिशन असेल किंवा मग वीक असेल, वीक कंडिशन असेल, तर अशा कंडिशनमध्ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड जी असेल तर ती यूज केली जाते किंवा आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन तिथं दिलं जातं. इफ यूज्ड प्रॉपरली अँड क्विकली इट कॅन प्रिव्हेंट डेथ. आता बघा, जर ही प्रोसेस जर आपण वापरली, आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन जर आपण त्यांना दिलं तर ते काय प्रिव्हेंट करतं? इट कॅन प्रिव्हेंट डेथ, म्हणजे पर्सनच्या मृत्यू ते प्रिव्हेंट करतं ड्यू टू ड्रॉनिंग, DROWNING. आता ड्रॉनिंग म्हणजे काय? ड्रॉनिंग म्हणजे टू डाय इन वॉटर बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रीथ. म्हणजे जर पाण्यात बुडून जर त्याचा मृत्यू होत असेल तर अशा वेळेस आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन जे असेल तर ते व्हेंटिलेशन त्याला दिलं जातं. ड्रॉनिंग म्हणजे काय? डुबणारा किंवा बुडणारा, पाण्यात बुडणारा किंवा डुबणारा. देन चॉकिंग. आता चॉकिंग जे आहे म्हणजेच दम घुटणे किंवा गुदमरणे, त्याला म्हणतात चॉकिंग. टू बी ऑर टू मेक समबडी अनेबल टू ब्रीथ बिकॉज समथिंग इज स्टॉपिंग एअर गेटिंग इन टू द लंग्स. म्हणजे काही कारणास्तव जे हवा असेल किंवा ऑक्सिजनेटेड एअर असेल तर ती एअर तिथं काही कारणास्तव मध्ये जाऊ शकत नाही. तर अशा कंडिशनमध्ये जे असेल तर अशा कंडिशनमध्ये त्याला श्वास घेता येत नसेल तर अशा कंडिशनमध्ये आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन त्याला दिलं जातं. देन सफोकेशन. सफोकेशन घुटमळणे किंवा गुदमरणे. टू सफर फ्रॉम सिव्हिअरली रेड्युस्ड ऑक्सिजन इनटेक टू द बॉडी. म्हणजेच ऑक्सिजनची कमतरता तिथं भासणे बॉडीला, त्या कंडिशनला म्हणतात सफोकेशन.
टू सफर फ्रॉम सिव्हिअरली रेड्युस्ड ऑक्सिजन इनटेक टू द बॉडी. म्हणजे ऑक्सिजन इनटेक जो असेल तर तो बॉडीला कमी पडत असेल तर अशा कंडिशनला म्हणायचं सफोकेशन. अँड इलेक्ट्रिक शॉक वगैरे जर लागला असेल तर अशा कंडिशनमध्ये आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन देतात. द प्रोसेस इन्व्हॉल्व्स 2 मेन स्टेप्स. अशा या प्रोसेसमध्ये 2 मेन स्टेप्स आहेत. द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ॲज इस्टॅब्लिशिंग अँड मेंटेनिंग. पहिली स्टेप जी आहे एस्टॅब्लिशिंग अँड मेंटेनिंग अँड ओपन एअर पासेज फ्रॉम द अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक टू द लंग्स. म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये काय केलं जातं की एस्टॅब्लिशिंग अँड मेंटेनिंग अँड ओपन एअर पॅसेज. म्हणजे एअर पॅसेज जो असेल तर तो ओपन केला जातो आणि तो तिथं तयार केला जातो फ्रॉम द अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट. म्हणजे वरच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट आणि लंग्स म्हणजे वरच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक्स पासून तर लंग्स पर्यंतचा जो वरचा पोर्शन पार्ट असेल तर तो पार्ट तिथं ओपन केला जातो. आणि अँड फोर्स इन्स्पायरेशन अँड एक्सपायरेशन ॲक्ट्स ॲज इन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और बाय मेकॅनिकल मीन्स लाईक व्हेंटिलेटर. मग दुसरी प्रोसेस काय आहे तर फोर्स इन्स्पायरेशन अँड एक्सपायरेशन ॲज इन माउथ टू माउथ. म्हणजे माउथ टू माउथ इन्स्पायरेशन आणि एक्सपायरेशन देणे पेशंटला आणि किंवा मग मेकॅनिकल मीन्स लाईक व्हेंटिलेटर. मेकॅनिकल व्हेंटिलेटरचा वापर करणं. तर हे 2 स्टेप्स त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहे. देन व्हेंटिलेटर. अ व्हेंटिलेटर इज अ मशीन दॅट सपोर्ट्स ब्रीदिंग अँड इज यूज्ड ड्युरिंग सर्जरी. आता व्हेंटिलेटर तुम्हाला माहिती आहे. हे बघा इथं हे व्हेंटिलेटर लावलेलं आहे. इथं हे व्हेंटिलेटर मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर जे आहे तर हे इथं आपल्याला दिसतंय. पेशंट आहे आणि त्याला व्हेंटिलेशन दिलेलं आहे. इथं हे नॅसोगॅस्ट्रिक ट्यूब गोज थ्रू द पेशंट्स नोज अँड इन टू द स्टमक. इथं सेटिंग केलेली आहे. पेशंटचे जे काही असेल ते मॉनिटरिंग इथं त्याच्यात दिसेल. मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर ब्लोज एअर or air with increased oxygen through tubes into the patient's airways. इथून जे आहे ते मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर इथं लावलेलं आहे. हे फिल्टर आहे. तशाच पद्धतीने हे जे काही असेल एअर फ्लोईंग टू द पेशंट. मग हे पेशंटच्या याच्यामध्ये ते जात आहे. म्हणजे एंडोट्रॅकियल ट्यूब गोज थ्रू द पेशंट्स माउथ अँड इन टू द ट्रकिया. माउथ आणि त्याच्या ट्रकियामध्ये हे ट्यूब तिथं जात आहेत. तर हे एक व्हेंटिलेटर आहे की जे व्हेंटिलेटरचा वापर करून एखादी सर्जरी वगैरे करत असेल तर अशा वेळेस जर तो ब्रीदिंग करायला अनॅबल होत असेल पेशंट तर त्या याच्यामध्ये त्याला हे व्हेंटिलेटर लावलं जातं. व्हेंटिलेटर इट इज अ मशीन दॅट सपोर्ट्स ब्रीदिंग अँड इज यूज्ड ड्युरिंग सर्जरी, ट्रीटमेंट फॉर सिरियस लंग डिसीजेस और अदर कंडिशन्स व्हेन नॉर्मल ब्रीदिंग फेल्स. जेव्हा नॉर्मल ब्रीदिंग फेल्स होत असेल, नॉर्मल ब्रीदिंग त्याला करता येत नसेल तर अशा कंडिशनमध्ये त्याचबरोबर काही क्रिटिकल कंडिशन्स असेल, काही सिरियस लंग डिसीजेसचे कंडिशन्स असतील, पेशंट्स असतील तर किंवा ट्रीटमेंट ज्याच्यावर होणारे असतील असे पेशंट असतील तर किंवा सर्जरीचे पेशंट असतील तर अशा पेशंट्समध्ये व्हेंटिलेटरचा वापर तिथं केला जातो. इट इज मेनली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स ॲज पार्ट ऑफ लाईफ सपोर्ट सिस्टीम. एक लाईफ सपोर्ट सिस्टीम म्हणून त्याचा वापर जो असेल तर तो हॉस्पिटल्समध्ये तिथं केला जातो. जसं आताच्या सद्यस्थितीमध्ये आपल्याला कोविड-19चा ज्यांना जे प्रभावित झालेले आहे, ज्यांना कोरोना झालेला असेल तर त्या कोरोना झालेल्या पेशंटला व्हेंटिलेटरवर ठेवलं जातं. कारण त्यांना मेन त्रास कशाचा आहे तर ते व्हायरस जो असेल ते व्हायरल इन्फेक्शन आहे. तो व्हायरस जो असेल तो व्हायरस लंग्समध्ये जातो आणि लंग्समध्ये गेल्यानंतर तिथं जे काही एअर पॅसेजेस असतील तर ते तिथं एअर पॅसेजेस बंद होतात आणि अशा कंडिशनमध्ये मग व्हेंटिलेटर्सद्वारा त्यांना दिलं जातं. मग व्हेंटिलेटर्स काय करतात? व्हेंटिलेटर्स डू द फॉलोइंग थिंग्स. गेट ऑक्सिजन इन टू द लंग्स. ते लंग्सला ऑक्सिजन पुरवण्याचं काम करतात. रिमूव्ह कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द लंग्स. लंग्समधून कार्बन डायऑक्साईड जो असेल तो कार्बन डायऑक्साईड रिमूव्ह करण्याचं काम करतात. हेल्प द पेशंट ब्रीथ. आणि पेशंटला ब्रीदिंगसाठी ते मदत करतात. देन द ट्रान्सपोर्टेशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. आता लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये ट्रान्सपोर्टेशन कशा पद्धतीने होतं? फूड असेल, न्यूट्रिएंट्स असेल, गॅसियस एक्सचेंज असेल, अजून वेगळ्या पद्धतीच्या वेस्ट प्रॉडक्ट्स असतील तर हे सगळ्यांचं ट्रान्सपोर्टेशन जे असेल तर ते कशा प्रकारे होतं
हे आपल्याला या शेवटच्या स्लाइड्समध्ये बघायचं आहे. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स वेदर युनिसेल्युलर ऑर मल्टीसेल्युलर show an important property of exchange of material with their surroundings as well as between various parts of their cell or body. आता सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असतील ते युनिसेल्युलर असो किंवा मल्टीसेल्युलर असो, तर अशा युनिसेल्युलर किंवा मल्टीसेल्युलर असलेल्या ॲनिमल्समध्ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जे असेल सराउंडिंग्समधून, म्हणजे त्याच्या अवतीभोवतीचा असलेल्या परिसरामधून आणि त्याच्या शरीरामध्ये असलेले जे काही बॉडी असेल किंवा सेल असेल तर त्यांच्यामध्ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कशा पद्धतीने होतंय तर ते इथं आपल्याला या टॉपिकमध्ये बघायचंय किंवा या फिगरमध्ये बघायचंय. ऑर्गॅनिझम्स टेक अप ऑक्सिजन अँड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स. हे ऑर्गॅनिझम्स काय करतात की आपल्या अवतीभोवतीचा असलेल्या परिसरामधून ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट्स ते घेतात. दीज आर सर्क्युलेटेड विदिन द बॉडी फॉर व्हेरियस मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज. आपल्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या ज्या काही चयापचय क्रिया आहेत तर त्याच्यासाठी ते फूड आणि न्यूट्रिएंट्स जे असतात तर ते सर्क्युलेट करण्याचं काम तिथं बॉडीमध्ये होतंय. द वेस्ट जनरेटेड विदिन आर गिव्हन आउट इन टू द सराउंडिंग. आणि जे वेस्ट प्रॉडक्ट्स असतील जे युजफुल असेल ते मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीजसाठी वापरलं जातं आणि जे हार्मफुल असेल तर ते सराउंडिंगमध्ये परत वेस्ट प्रॉडक्ट्सच्या मार्फत टाकलं जातं. मग ट्रान्सपोर्टेशन इन ऑर्गॅनिझम्स अँड ॲनिमल्स ऑकर बाय डिफ्युजन अँड बाय ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. आता डिफ्युजन प्रोसेस तुम्हाला माहिती आहे, केमिस्ट्रीमध्येही तुम्ही शिकलाय. डिफ्युजन म्हणजे काय मग? व्हॉट इज डिफ्युजन? इट इज अ प्रोसेस वेअर मॉलिक्युल्स ऑफ अ मटेरियल मूव्ह फ्रॉम अन एरिया ऑफ हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू अन एरिया ऑफ लो कॉन्सन्ट्रेशन अंटिल इट हॅज रीच्ड इक्विलिब्रियम. म्हणजे त्या प्रोसेसला म्हणायचं डिफ्युजन. म्हणजे हायर कॉन्सन्ट्रेशन जे असेल तर त्याच्याकडून लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडे ते जातात. कुठपर्यंत जाणार की जोपर्यंत त्या दोघांमधला समतोल जो आहे तो साधला जात नाही तोपर्यंत त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन तिथं होत राहणार. तर ट्रान्सपोर्टेशन इन ऑर्गॅनिझम अँड ॲनिमल्स ऑकर्स बाय डिफ्युजन अँड बाय ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट बिटवीन द सेल्स. आता व्हॉट इज मीन बाय ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट? आता ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट म्हणजे काय की इट कॅन यूज्ड एनर्जी. अशी एक प्रोसेस आहे की त्याच्यामध्ये एनर्जीचा वापर करूनच जे मुवमेंट असेल किंवा जे डिफ्युजन असेल ते डिफ्युजन तिथं होतंय. दिस मेकॅनिझम इज सुटेबल वेअर द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी इज लार्जर. जेव्हा कशासाठी सुटेबल असेल हे मेकॅनिझम ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्टचं की जेव्हा त्या बॉडीचा सरफेस एरिया लार्ज असेल अँड द डिस्टन्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन अन ऑर्गॅनिझम इज एक्स्ट्रीमली स्मॉल. म्हणजे जे अंतर असेल ते कमी असेल आणि त्याचा बॉडी सरफेस जास्त असेल अशा बॉडी असलेल्या ॲनिमल्समध्ये ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट जे असेल तर ती प्रोसेस होताना आपल्याला तिथं दिसते. देन सायक्लॉसिस इज द स्ट्रीमिंग मुवमेंट ऑफ द सायटोप्लाझम शोन बाय ऑलमोस्ट ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. आता इथं सायक्लॉसिसचं प्रोसेस दिली. व्हॉट इज मीन बाय सायक्लॉसिस? सायक्लॉसिस मीन्स it is the movement of the fluid substance or cytoplasm within a plant or animal cell which transport nutrients, proteins and organelles within the cell. म्हणजे सेलमध्ये जे फ्लुइड असेल त्या फ्लुइड मार्फत जे बघा सायक्लॉसिस इट इज द मुवमेंट ऑफ द फ्लुइड सबस्टन्स within a plant or animal cell which transport nutrients, proteins and organelles within the cell. म्हणजे त्या सेलमध्ये ऑर्गॅनेल्स असतील, फूड्स असेल, प्रोटीन्स असेल, न्यूट्रिएंट्स असेल तर यांचं ट्रान्सपोर्टेशन करणारी जी काही प्रोसेस असेल तर त्या प्रोसेसला म्हणायचं सायक्लॉसिस. एक्झाम्पल इथं दिलंय पॅरामेशियम, अमिबा, रूट हेअर सेल्स ऑफ मेनी प्लांट्स अँड WBC इन ॲनिमल्स. बघा हे पाचही एक्झाम्पल्स इथं दिसत आहेत. त्याच्या सायक्लॉसिस प्रोसेस कशी होते हेही तुम्हाला इथं दिसतंय. पहिलं एक्झाम्पल आहे पॅरामेशियम. पॅरामेशियममध्ये ही जी सायक्लॉसिस प्रोसेस होते त्याच्यात हे सिलिया वगैरे जे आहेत तर त्याची मुवमेंट आपल्याला स्ट्रीमिंग मुवमेंट आपल्याला दिसते आणि या स्ट्रीमिंग मुवमेंटमुळे मग जे फ्लुइड असेल ते
फ्लुइड तिथं मूव्ह होतं, ट्रान्सपोर्ट केलं जातं आणि त्या ट्रान्सपोर्टेशनद्वारा न्यूट्रियंट्स असतील, प्रोटीन्स असतील किंवा काही सेल ऑर्गॅनेल्स असतील तर ते तिथं ट्रान्सपोर्ट केले जातात. सेकंड फिगर आहे अमिबा. ही अमिबाची फिगर आहे. सुडोपोरिया, हे बघा हे कसे पार्टिकल्सची मुवमेंट इथं होताना दिसते, तर ही सायक्लॉसिसचं प्रोसेस आहे. हे सुडोपोडिया आहे. ते सुडोपोडिया मार्फत तो आपलं लोकोमोशन करतो किंवा जे फूड असेल ते फूड इनटेक जी प्रक्रिया असेल तर ती या सुडोपोडिया मार्फत इथं होते. सुडोपोडिया मीन्स फॉल्स फूट. देन थर्ड वन इज कॉल्ड ॲज रूट हेअर सेल्स ऑफ मेनी प्लांट्स. बघा रूट हेअर सेल्स ऑफ मेनी प्लांट्समध्ये असलेल्या ज्या या रूट हेअर सेल्स असतील तर या सेल्समध्ये सुद्धा ही स्ट्रीमिंग मुवमेंट आपल्याला दिसते किंवा सायक्लॉसिस प्रोसेस आपल्याला होताना दिसते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ल्युकोसाइट्स म्हणजे WBC, व्हाईट ब्लड सेल्स इन द ॲनिमल्स. आता ह्या ज्या आहेत ह्या व्हाईट ब्लड सेल्स आहेत तर त्यांची मुवमेंट इथं होताना दिसते. सम व्हाईट ब्लड सेल्स आर फॅगोसायटिक इन नेचर because of what they can engulf the foreign particles, dead cells, debris and foreign particles. आपल्या शरीरात परके पदार्थ जे काही प्रवेश करतात त्यांना गिळंकृत करण्याचं काम या WBC तिथं करत असतात. आलं लक्षात. म्हणून त्यांना स्कॅव्हेंजर्स म्हणतात. स्वच्छता कर्मी सुद्धा या सेल्सच्या काही टाईप्सला स्वच्छता कर्मी म्हणून तिथं म्हणतात. त्याच्यानंतर इट इज फॉर ट्रान्सपोर्टेशन विदिन द सेल. जर हे ट्रान्सपोर्टेशन सेलचा आत होत असेल तर त्याला म्हणायचं इंट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्टेशन. त्याला इंट्रासेल्युलर ट्रान्सपोर्ट म्हणणार. जर हे सेलचा बाहेरून हे जे ट्रान्सपोर्टेशन सेलचा बाहेरून होत असेल तर त्याला म्हणणार एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रान्सपोर्ट. इन स्पॉन्जेस अँड सिलेंट्रेट्स द सराउंडिंग वॉटर इज सर्क्युलेटेड थ्रू द बॉडी कॅव्हिटीज. आता बघा इन केस ऑफ स्पॉन्जेस अँड सिलेंट्रेट्स, स्पॉन्जेस असेल म्हणजे सायकॉन वगैरे असेल, सिलेंट्रेट्स असेल, हायड्रा असेल तर अशा यांच्या सराउंडिंग वॉटर इज सर्क्युलेटेड थ्रू द बॉडी कॅव्हिटीज. इन फ्लॅटवॉर्म्स देर इज पॅरेनकायमल सर्क्युलेशन. इन राऊंडवॉर्म्स देर आर नो ब्लड व्हेसल्स अँड द बॉडी फ्लुइड इज मूव्ड अराउंड द विसेरा बाय कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ बॉडी वॉल अँड मसल्स. दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रान्सपोर्ट. आता या चौघं याच्यामध्ये जे होतंय ते इंट्रासेल्युलर आहे. फॉर एक्झाम्पल पॅरामेशियम, अमिबा, रूट हेअर सेल्स ऑफ प्लांट आणि WBC इन ॲनिमल्स. तर या चारहींमध्ये जे होणारं सर्क्युलेशन असेल तर ते इंट्रासेल्युलर सर्क्युलेशन आहे. व्हाईल इन केस ऑफ सायकॉन स्पॉन्जेसमध्ये जे होतंय बघा इथं फिगरमध्ये दाखवलेले हाऊ अ स्पॉन्ज गेट्स इट्स ऑक्सिजन अँड फूड. तो त्याचा ऑक्सिजन आणि फूड कशा पद्धतीने घेतोय तर हे आउटसाइड वॉटर आहे. आउटसाइड वॉटरमधून हे वॉटर जे असेल ते इनसाइडला इथं येतंय. आलं लक्षात. या कॉलर सेल्स आहेत, हे स्पिक्युल्स आहेत, हे ऑस्टियम आहे. ऑस्टियम म्हणजे त्याचं ओपनिंग असेल, सायकॉनचं ओपनिंग आहे. तर अशा पद्धतीने हे वॉटर बाहेरून इथं एंट्री करते. तर हे जे काही सर्क्युलेशन असेल तर या सर्क्युलेशनला म्हणायचं एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रान्सपोर्ट. फूड आणि ऑक्सिजनचं जे काही ट्रान्सपोर्ट असेल तर ते ट्रान्सपोर्ट इथं होताना दिसतंय. तर इथं आपण रेस्पायरेशन जो टॉपिक असेल तो कंप्लीट केलेला आहे. हियर द रेस्पायरेशन टॉपिक इज कंप्लीटेड इन these 3 lectures or 3 video lectures. Okay, thank you.